Saygılı vatandaşlar, saygılı misafirler, дорогие гости и делегаты Общественного совета крымско-татарского народа. Разрешите от имени руководства Общественного совета и региональной общественной организации Крым-Бірлігі поприветствовать вас здесь и сообщить о том, что сегодня в зале у нас присутствует 280 делегатов от Общественного совета и гости Крыма, которых я объявлю сейчас всех, кто присутствует. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации Крымского федерального округа Бобровский Владимир Алексеевич. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Бальбек Руслан Исмаилович. Заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ильясов Дмитрий Ильясович. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Департамента граждан Республики Крым Смирнов Заур Русланович. Представители, советник полномочного представителя президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Искандер Белялов попросил извинений, что не может, потому что он отъехал, но обещал, что пришлет сюда представителя. Греческого общества Крыма Янис Шонус, немецкого общества Крыма Юрий Гельпин и азербайджанское национально-культурное общество Гафиз Гасанович. Имама Симферопольского района Гафарова Раима. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Saygılı ve aziz cemaat, cümlenizden selamlamak isteyeyim. Allah-u Teala'nın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Tabii ki güzel sözler ayetler ama sözlerinin güzeli Allah-u Teala'nın ayetleridir, onun sözleridir. Onun için biz Müslümanlar baraya geldiğimiz vakit erişini Allah'ın sözünü başlayımız. Sizin de öyle razılığınızdan inşallah ayetlerine başlamak isteyeyim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء إلهي رب العالمين إلهي رب العالمين إلهي رب العالمين Sen kadırsın, sen kerimsin, sen aziz kullarımız. Kendi kollarımızı yukarı koyup yalnız saat dua etmemizden seni dileyimiz ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin, şu toplaşımız hayırlı eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin, milletimizge, vatanımızga, ümmetimizge hayırlı yönelişler, hayırlı gelecekler, cümlemizge amanlık, tinçlik, selametlik vakıfta yaşaman nasip eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin, bizge taşıgan bütün emanetlerge, şu vatanımızga, dinimizge, tilimizge hakkını sahip çıkma nasip eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin, cümlemizge birlik, beraberlik, barış içinde yaşamaya nasip eyle, inkişaf etmeye nasip eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin, sen kadırsın, bütün işlerimizi kolaylaştır ya Rabbil Alemin. Cümlemizde hiçbir vakit imandan, Kur'an'dan, doğru yoldan ayaktan ayırma. Cümle ecdatlarımızdan konuşacağımız günde bizleri onlara karşı utandırma ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin, bunda oturanların bütün murat ve niyetlerini ver. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Sağ olun kardeşim.
Чем холста было? Кто за то, что в президиуме присутствует 4 человека? Кто за данное предложение? Прошу проголосовать. Воздержались? Против нету. По предложению президиума, оргкомитета, президиум приглашается Неметуллаев Зитумер Ага, Меметов Фикрет, Умеров Энвер и Решат Аблаев. Кто за данные кандидатуры? Прошу проголосовать. Воздержавшихся нет. Прошу всем занять места. Энвер континует. А теперь прозвучит гимн. Спасибо. Прошу встать. У всех у вас при регистрации были выданы порядок работы нашей сегодняшней конференции. И там имеется лист повестка дня, где написано. Все вы, наверное, ознакомились. Я, наверное, зачитывать его не буду. У всех у вас есть на руках. И поэтому, у кого если есть дополнение к этой повестке дня, прошу в письменном виде секретариат, мы еще в ходе работы дополним разные ваши предложения. А сейчас хотелось бы услышать, есть принципиальные добавления или изменения повестки дня у кого-то? Нету. Кто за данную повестку дня, прошу проголосовать.
Против или воздержались? Нет, спасибо. Для начала нашей конференции предоставляется слово председателю Общественного совета крымско-татарского народа региональной общественной организации Харам-Бірлігі Ситумираган Неметулаева. Салям алейкум. Хочется факель. Дорогие гости, я рад приветствовать вас. Но я не могу начать свой доклад, если мы вместе с вами сегодня то, что творилось ночью в Париже, молодчиками ИГИЛ, сегодня уже по телевидению утром говорили, 150 человек, которые убиты, более 200 сегодня в госпиталях, в больницах. Это говорит о том, что горе и боль никогда не приходит одно. Оно приходит и к соседу, и оно рядом с нами вместе. Только благодаря России, нашему президенту Путину, мы вместе с вами должны быть убеждены, и я верю в то, что ИГИЛ – это чума нашего столетия, которая может быть уничтожена. Западные державы 3 года нам вместе по телевидению морочили нам голову и говорили, что наводят порядок, а практически они их размножали. Это страшно. Также мы вместе с вами должны в минуту молчания, те, которые сегодня ночью погибли, и тот авиарейс, где 224 наших соотечественников, мы глубоко убеждены, это не обошлось без ИГИЛа. Я бы вас попросил, давайте мы почтем память минутой молчания. Присаживайтесь. Мы более 3 дней сидели, рассуждали, как мы будем проводить сегодня наше собрание, отчет о проделанной работе в течение года. Но перед этим не могу я, не обращаясь к вам, не сказать, почему мы, крымские татары, жители Крыма, постоянно в ком-то ищем недоработки, но никогда мы вместе с вами не ищем о том, сколько сделано. Почему мы созернем мирабер эрвах огустубным западрамс? Как бы кого-то подколоть или что-то. И сегодняшний пример. Мы хотели больше людей пригласить. Я говорю, ну, зал около 400, не могут люди стоять или что-то. Пригласили, и часть людей до сих пор, может, кто-то едет, кого-то нет. Мы же это все делаем не для себя, для вас. Харам-Бірлігі, Общественный совет крымско-татарского народа, 11 июня 2014 года, я собираю вас всех вместе, сказали, это пророссийская общественная организация, мы вместе с Россией все законы, которые есть, будем выполнять вместе и будем отстаивать интересы своего крымско-татарского народа. Если мы вместе с вами не сплотимся и не будем как один кулак, никогда мы не сможем быть и говорить те требования, какие нам есть. Только с властью Крыма и центральных органов власти в Москве. Понимаете, что происходит? Сегодня часть бывших лидеров, которые на Украине хотят управлять Крымом. Этого никогда не будет. И крымские татары не допустят, чтобы над ними кто-то блокаду чинил, электроэнергию хотят отключить или что. Это что за подход? Мы твердо вместе с вами говорили о том, что эта блокада в первую очередь наказала крымских татар, живущих в Херсонской области, Запорожской, Николаевской. И посмотрите, эти люди сегодня недополучили тот бюджет, какой хотели. Они сегодня проклинают ту власть, которая есть там на Украине и которая это чинит. Мы в этом глубоко убеждены. Люди хотели сегодня свое мнение высказать, на митинге собраться, получили разрешение властей, все это было ночью правым сектором уничтожено, каждой семье угрожали.
Каждой семье говорили, сожгем машину, детей всех. Вот так сегодня живет Украина. 23 года, более 20 лет я проработал руководителем. Как я, никто не знает Украину. Никогда в жизни то, о чем они сегодня говорят в Украине, не было бы дано крымским татарам. Никогда это не было. Сегодня, в течение года, полутора, сколько указов нашего президента о реабилитации, о языке. А на этой неделе, спасибо правительству, нашему президенту, более 30 миллионов наших соотечественников, туда входим и мы с вами вместе, крымские татары. Все будет сделано для того, чтобы вернулись на свою историческую родину. Почему до этого никто, ни одна из властей Украины об этом не говорила? Сегодня о каком-то геноциде или что говорят? Крым татарларда барулила, байрам Миткенсон, Баршиин Бриерна Ярдингер. Вот это 100 оперы. После праздника мы знаем, что делаем. Уважаемые соотечественники, я, как председатель Крым-Бірлігі общественного совета, если вы доверили нам, поверьте, сегодня, знаете, как вода медленно камень точит. Посмотрите, какие представители власти Крыма сегодня присутствуют на этом собрании. Это очень важно. Это не для меня. Это для всего крымского населения и в то же время крымских татар. Спасибо им, что нашли время, пришли. И всем, кто нашел время в субботу. А какая погода сегодня? И погода нам сопутствует. Но только вместе с Россией мы добьемся то, что нужно всему нашему народу. Сегодня Сирия, я о которой сейчас говорил, ИГИЛ – это горе всего человечества. Шарль-Удо во Франции – это плоды. Давно надо было закрыть эту газету, и ее должны были забыть. Они сегодня пожинают то, что хотят пожинать. Но народ ни при чем. Мы сожалеем, мы соболезнуем вместе с вами. Это горе не должно быть. Оно и от нас недалеко. Для этого есть структуры, для этого есть органы, которые день и ночь работают для того, чтобы мы с вами вместе спокойно спали, жили, учились, работали. Жизнь, она настолько сложная. Я начал в последнее время очень много читать историю. А вы возьмите войну 1812 года. Первыми в Париж вошли крымские татары. Это Ширины, Мансуры. Мы всю жизнь с Россией были. Последние 300 лет. И сегодня мы с Россией. Спасибо Господу Богу Аллаху. Посмотрите. Всевышний нам вместе с вами сопутствовал. Если Украина такая, которая сегодня по телевидению или что-то, без единого выстрела, даже в воздух никто не выстрелил, мы влились с вами в Российскую Федерацию. Я и вся наша команда, мы были на референдуме. Но это же правда, народ же шел. Весь мир говорит, народ решает, как ему дальше жить. О чем можно быть говорить? О какой блокаде? Америка не хочет понять, что Россию любить кто-то может, кто-то не может, но ее должны уважать. Это сильное, мощное государство, и сегодня они хотели, чтобы Россия была, знаете как 90-е годы. Захотели Югославию отбомбили, захотели Ирак, Саддама Хусейна повесили. Сегодня мы сказали нет. Благодаря нашего президента Иран сегодня сохранился. Благодаря сегодня нашего президента Сирия живет, а Россия одна из многонациональных наций. И вторая часть всей России это мусульмане. Это мы с вами. А в Коране о чем говорится? Если тебя кто-то ругает или бьет добрым словом или хлебом. В мусульманстве нет таких понятий, как ИГИЛ. Ну вот это мое выступление. А теперь я зачитаю то, что мы делали, доклад. Разрешите? 4 ноября исполнился ровно год, когда на съезде общественно-политических сил крымско-татарского народа, созванного по инициативе Крым-Бірлігі, было решено создать общественный совет крымско-татарского народа. В совет вошло 22 крымско-татарские общественные организации, а также ветераны национального движения, представители научной и творческой интеллигенции. Общественный
активисты из различных регионов Крыма. Согласно принятого на съезде положения, Общественный совет представляет собой коллегиальный орган по обсуждению актуальных проблем крымско-татарского народа и выработке общих рекомендаций по их преодолению. Сегодня мы имеем все основания утверждать, что за отчетный период Совет проделал большую работу по объединению и координации усилий крымско-татарской общественности, направленных на конструктивное взаимодействие с органами республиканской и федеральной власти по решению существующих и возникающих проблем и вопросов. Серьезная работа проведена Советом региона Крыма по созданию ячеек, по информированию населения о целях и задачах нашей организации, по защите национальных интересов и сплочению нашего народа для решения вопросов социально-экономического и культурного развития. Представители РОПРОМБРЛГ Общественного совета изначально поддержали идею вхождения Крыма в Россию, приветствовали указ президента Российской Федерации номер 268 от 21 апреля 2014 года, определившим начало процесса долгожданной реабилитации многострадального народа, и с воодушевлением восприняли призыв Владимира Владимировича Путина к построению нового российского Крыма. Мы первыми из всех общественных структур Крыма обратились к руководителям США и других западных государств и выступили с официальным заявлением о неправомерности и недопустимости использования санкций против Российской Федерации и против Крыма, население которого путем всенародного референдума изъявило желание воссоединиться с Россией. На своей первой внеочередной конференции 30 ноября 2014 года Общественный совет подтвердил неизменность своей поддержки политики российского государства. Принятом на конференции обращение на имя президентов России и Турции, встреча которых должна была состояться на следующий день, делегаты заверили руководителей двух стран о стремлении крымских татар к миру и сотрудничеству как внутри Крыма, так и на международной арене, о неприятии любых форм конфронтации и об обсуждении попыток бывших лидеров Меджлиса вовлечь крымско-татарский народ в процесс противостояния на полуострове, то, о чем я только говорил. На сегодняшний день Меджлис существенно утратил свое влияние в Крыму, но его лидеры, обосновавшись на Украине и получив из рук тамошней власти большие преференции, продолжают жить иллюзиями принудительного возвращения Крыма. Они не гнушаются ничем, пытаясь любыми способами провоцировать межнациональные столкновения на социальном, религиозном и даже бытовом уровне. Об этом свидетельствует и идеология, проведенного ими летом в Анкаре Конгресса и последовавшая за этим осенняя продуктовая блокада Крыма. О каком Конгрессе, который прошел в Анкаре, можно говорить, если родина наша Крым, что крымские татары в основном все живут в Крыму. Здесь мы говорили, и я верю в то, что мы соберемся, решим по-любому молодежный конгресс или что-то, мы у себя в Крыму однозначно это будем проводить. Сегодня вот читая доклад и мыслях, мы должны видеть хорошее очень много. Посмотрите, впервые в 2014 году наши соотечественники, хадж, более 200 человек, около 400 с большим в этом году. Я не лицемер ни перед кем. Это благодаря Сергею Валерьевичу Аксенову, который нашел возможности, оплатили, и наши люди поехали. Они молились за нас с вами, которые сидят в этом зале. Сегодня, почему мы не видим, сколько дорог в Симферополе сделано? Посмотрите, сколько еще нужно сделать. Если мы вместе с вами будем находить общий язык и играть в футбол вдвое ворот, а не в одни ворота, поверьте, наши крымские татары через год-два скажут спасибо, и все будет нормально. Почему я это говорю? Мы в этом твердо убеждены. Только вместе. Почему сложно нашим людям пожилым? Я и это изучал. Конечно, если 23 года нам день и ночь пудрили мозги, если Меджлис, который есть,
с отвращением относился к нашим отцам и родителям, которые воевали в Отечественную войну, никогда он их не признавал. Если наши крымские татары хотели от всех общественных организаций и партий продвигаться во власть, кто не шел с меджлисом, это был враг меджлиса. А что это? Мы что, в Северной Корее с вами жили? Мы что с вами, в феодальном строе жили? Призываю всех, мы, крымские татары, и все жители Крыма, поверьте, я убежденный и за это несу ответственность. Выборы, когда будут, если все абсолютно пойдем на выборы, во всех структурах депутатского корпуса будут наши крымские татары. Что? Для этого много затрат надо, усилий надо. Сделайте раз, проголосуйте, вот вам и проценты, и результаты нашего труда. Крымско-татарская общественность, здоровые, патриотически настроенные силы крымско-татарского народа понимают всю пагубность любых столкновений, произведенных на позициях межнациональной или межрелигиозной основе. Наглядным примером возможных последствий таких столкновений служит разрушительная война, развязанная в Сирии экстремистскими организациями исламского государства ИГИЛ. Крымские татары 25 лет назад возвратились в Крым с миром и желают мирной жизни и добрых взаимоотношений как со всеми жителями Крыма, так и со всеми братскими народами России. Общественный совет поддерживает усилия России на международной арене, направленные на уничтожение террористической угрозы в лице ИГИЛ и предупреждение распространения терроризма на территории Российской Федерации, включая наш родной Крым. Крымские татары, проживающие сегодня на территории полуострова, предоставляют собой третью по численности национальную группу. Согласно официальным данным переписи населения, проведенной в сентябре прошлого года, численность крымских татар составляет около 300 тысяч человек. А если в перспективе рассмотреть возможность переселения крымских татар, пока еще оставшихся проживать в Херсонской и Запорожской областях Украины, и возможность возвращения на родину оставшихся соотечественников из Узбекистана и Казахстана, то следует еще внимательно подойти к реализации программы реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. В ней должны быть предусмотрены меры по восстановлению его социально-экономического, образовательного, культурного и духовного уровня, с учетом реально существующей перспективно ожидаемой демографической ситуации. Общественный совет крымско-татарского народа на своих многочисленных заседаниях, круглых столах, пресс-конференциях поднимал и рассматривал эти вопросы, вырабатывая свои предложения и рекомендации, которые рассылались в структуры республиканской власти и контрольные органы. На большинство наших обращений мы получили лишь извещение о получении. Нашими специалистами были разработаны и переданы соответствующие управленческие структуры проекты законов Республики Крым, затрагивающие интересы крымско-татарского народа, о функционировании языков, об образовании, о регулировании вопросов, связанных с продолжением процесса оформления прав и предоставления земельных участков, на которые также не было получено никакого ответа. Мы сейчас и впредь готовы к конструктивной работе со всеми органами власти Республики Крым. И только вместе, то, что я перед этим говорил, тогда будут решаться вопросы и земли, и газификации, и дорог, все. Только вместе. Поймите, ну, как же вам объяснить? Bizler cemaat, millet, devletle bir olsak bizim işimiz on olacak. Onu anlamak gerek. Надо со всей ответственностью сказать, что все это относится не только к крымским татарам. Это наши общие задачи, это задачи развития всего Крыма. Их нам надо решать вместе. Общественный совет Харам-Барлыгас считает, что основными задачами внутренней политики Республики Крым на современном этапе должны быть консолидация всего крымского сообщества, понимание целей и задач, поставленных президентом России, по перспективному стратегическому развитию Крыма, что не может быть выполнено без решения проблем крымско-татарского народа. Активное вовлечение крымско-татарского народа в процессы государственного строительства Республики Крым,
и города федерального значения Севастополя и построение Крыму гражданского общества с общей гражданской ответственностью за реализацию поставленных перед Крымом задач. Построение зрелого гражданского общества – это задача, без решения которой невозможно развитие Крыма. Общественный совет с большим пониманием относится к этой проблеме. Мы воспринимаем ее как необходимость и как непременные условия развития многонационального крымского сообщества. Основу гражданского сообщества составляют люди с активной гражданской позицией. Различные общественные, культурные, духовные организации и структуры, а также политические партии – это все те, кто готов нести ответственность за будущее своего сообщества, кто готов использовать представленные ему права для решения задач созидания и развития без всякого рода ущемления и дискриминации прав, как отдельного гражданина, так и прав любой части сообщества, вплоть до коллективных прав целого народа. Общественный совет крымско-татарского народа старается соответствовать этим общепризнанным требованиям. Мы стараемся занимать активную и безразличную позицию в отношении не только наших национальных проблем, но и проблем остального крымского и российского сообщества. С этой целью мы участвуем в работе различных общественных форумов республиканского и федерального уровня. Только на прошлой неделе наши представители участвовали в общероссийском форуме Ассамблеи народов России. Мы контактируем с представителями Госдумы Российской Федерации, Советом Ассамблеи народов России, Общественной палатой Российской Федерации, Общероссийской организацией «Опора России», Московским центром Гумилева, государственным учреждением «Московский дом национальности» и другими. Руководство Общественного совета имело встречи и взаимодействовало с парламентом Чеченской Республики, аппаратом президента Республики Татарстан, посольством Азербайджана в Российской Федерации, Федерации крымско-татарских дернеков Турции. Представители Общественного совета участвуют в пресс-конференциях, организациях РИА «Россия сегодня», радио и телеканалов федерального уровня, где освещаются различные вопросы жизни крымских татар, обсуждаются проблемы внутренней политики, республики, влияние внешних факторов, обустройство репатриантов, социально-экономические и культурные аспекты жизни полуострова. К большому сожалению, на республиканском уровне наши успехи значительно скромнели. Однако все организации, входящие в состав Общественного совета, стараются в меру сил активно участвовать в общественной жизни республики. Мы проводим круглые столы, на которые обязательно стараемся пригласить различные общественные организации, стараемся принять участие в республиканских мероприятиях. Например, демонстрация в День Победы, проводим шахматные турниры, посвященные памяти Амитхан Султана, спонсируем и помогаем провести спортивные состязания, участвуем в национальных праздниках и фестивалях. Очень надеемся на участие в передаче нового крымско-татарского телеканала «Миллет». Спасибо, сегодня есть канал «Миллет», но поверьте, представители нашей власти в Крыму, это очень мало. Сегодня многие жалуются и пишут, что в Джанкойском, Черноморском районах «Миллет» канал не доходит. Просим вас, те структуры, которые за это несут ответственность, пусть проедут, может, надо усилители ставить, трансляторы. Это нужно делать, чтобы люди видели, что сегодня весь мир говорит, что СМИ, телевидение, пресса – это второе по силе и по духу, как народ можно повернуть в ту или эту сторону. Надеемся также, что в ближайшем будущем наши представители, среди которых достаточно профессионально подготовленных, эрудированных и опытных специалистов различного направления, смогут участвовать в мероприятиях, проводимых Государственным Советом Республики Крым и его профильными комитетами, Советом министров Республики Крым и его ведомствами, а также муниципальными органами власти. Мы давно обращаемся в эти структуры с подобными предложениями и готовы к сотрудничеству и взаимодействию. Считаем, что реальное и конструктивное взаимодействие общественных институтов и власти будет только содействовать правильному и оперативному решению существующих и возникающих проблем, как в государственном строительстве, так и в организации жизни в целом. Мы можем много говорить, что и почему не сделано, но вопросы об устройстве наших соотечественников, которые живут в Крыму, остаются, и проблемы более 100 тысяч крымских татар, проживающих за границей, никуда не делись.
их тоже необходимо решать. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на Всемирном конгрессе соотечественных, проживающих за границей, будет защищать права всех наших соотечественников, вне зависимости от места их проживания. Крымские татары, граждане Российской Федерации, и значит все крымские татары, проживающие за рубежами нашей Родины, являются нашими российскими соотечественниками. Мы готовы участвовать в решении этих вопросов, так как мы реально понимаем и знаем, что необходимо сделать для того, чтобы наш любимый Крым оставался самым мирным регионом страны, и крымские татары были равны в братской семье дружных народов России. И еще чуть-чуть отвлеку вас. Даже наша семья, когда деньги собирали на строительство соборной мечети, там должно быть список, мы более 10 тысяч внесли в то время. Сколько людей участвовало, все, а возле ныне там. Сегодня благодаря президенту Владимира Владимировича Путина, Аксенова Сергея Валерьевича и всех представителей крымской власти лед тронулся с места. Я верю, будет одна из самых лучших соборная мечеть. Благодаря России не словом, а делом мы показываем. Еще раз, Савол, всего наилучшего. Еще раз спасибо. У всех, у кого есть вопросы, просьба в письменном виде подайте, пожалуйста, в секретариат, и эти вопросы потом будут освещены председателем общественного совета Ниметулаем Титмирова. А сейчас хотелось бы дать слово для приветствия заместителю полномочного представителя президента Российской Федерации Крымского федерального округа Бобровскому Владимиру Алексеевичу. Добрый день, уважаемые участники конференции, приглашенные гости. Крым, как и Россия в целом, многонационален. Здесь проживают представители более 175 национальностей. Сегодня мы не просто народы, живущие в Крыму, а в первую очередь россияне, граждане Российской Федерации, проживающие в субъекте Российской Федерации, который называется Крым, Крымская Республика. Согласно Конституции, все субъекты Российской Федерации равноправны. То есть не допускается их дискриминация или придание привилегированного положения какому-либо субъекту. Одним из принципов, также закрепленных в основном законе страны, является единство системы государственной власти, что предполагает согласованность и координацию действий всех уровней власти, федеральной, региональной, муниципальной, при решении общенациональных задач. К таким задачам, безусловно, относятся межнациональные отношения. Это один из самых важных и сложных вопросов, требующих нашего общего повышенного внимания, потому как реальная значимость его в какой-то степени соотносится с вопросами национальной безопасности. Этому вопросу руководство нашей страны уделяет особое и пристальное внимание. Межнациональная политика государства направлена на укрепление общероссийского гражданского самосознания. Очень метко и точно об этом сказал наш президент Владимир Владимирович Путин. Формула «сначала россиянин, а потом уже представитель какого-то этноса» абсолютно правильная. Без всякого принижения значения той культурной самобытности каждого народа, каждой национальности, одно дополняет другое. Вместе с тем, работа органов власти по данному направлению невозможна без тесного взаимодействия с институтами гражданского общества, в первую очередь без взаимодействия с этническими и общественными организациями. Как я уже упомянул, национальная политика России рассчитана на интересы всех без исключения наций, проживающих на нашей территории. И этнические взаимоотношения – это не разделяющий, а объединяющий фактор в жизни многонационального государства. Дружба живущих в стране народов – один из столпов российской государственности. Сила нашей страны в единстве и равноправии проживающих в России народов, гражданской солидарности, в уважении традиций и духовных ценностей друг друга. Убежден, Крым не является исключением. Только мир, согласие на территории, где живут русские, крымские татары, украинцы, представители других национальностей, обеспечит нормальное благосостояние республики. И только когда есть взаимоуважение, появится стабильность и процветание. Я хотел бы пожелать, чтобы сегодняшняя конференция прошла конструктивно и плодотворно, взвешенных и мудрых вам решений. Спасибо большое.
Теперь слово предоставляется заместителю председателя Совета министров Республики Крым Бальбеку Руслану Исмаиловичу. Ассаляму алейкум. Добрый день. Хочу поприветствовать всех участников столь высокого собрания от имени главы республики Сергея Валерьевича Аксенова, от себя лично пожелать плодотворной работы. Считаю, что на самом деле сегодня не просто конференция, а действительно происходит историческое событие, объединительный такой вот съезд, где собрались все представители общественно-политических объединений в крымско-татарском сообществе, то есть весь спектр настроений в крымско-татарском обществе, все присутствуют здесь. И вот то, что сегодня это случилось, говорит о том, что на фоне тех интеграционных процессов, которые происходят, в целом консолидации всего российского общества, происходят объединительные процессы и в среде крымских татар. Естественно, это то, что мы говорили об этом 23 года, вот сегодня воплощается не только по форме, но и по содержанию. Ситунирага сказал, что выразил благодарность представителям власти, то, что сегодня в таком представительстве, в таком настолько презентабельно присутствует на конференции Общественного совета крымско-татарского народа и Крымберлиги. Хочу заметить, что ведь мы находимся на итоговой конференции. И как раз-таки сегодняшнее присутствие всех представителей власти говорит о том, что дана оценка вашей работе, вашей коллективной командной работе, которая дала результаты и которая действительно была замечена со стороны органов власти. Были действительно активность и присутствовала, и до сих пор динамика продолжается со стороны Общественного совета крымских татар, так и Крымберлиги, то есть это всевозможные обращения в виде рекомендаций, предложений, естественно, все они учитываются, и те рациональные предложения, которые уже были реализованы сегодня, воспринимаются властью как руководство к действию, естественно, заставило нас сегодня все вместе найти те механизмы, те подходы, которые позволили бы нам получить тот совокупный результат, который действительно, как и прописано в гербе Крыма, как и идеологически пронизано во всем российском обществе в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений, это, естественно, возможность быть успешными только в единстве. И действительно, только в российском сообществе том многообразие культур, этносов, конфессий дают тот синергетический эффект только благодаря такой поликонфессиональной, многонациональной политике в государстве, когда у каждого народа есть равные права, равные возможности. Также хотелось бы отметить о том, что те инициативы, которые исходили от вас, действительно, они уже реализованы в вопросах топонимики, учтены в языковых вопросах. Мы определились с руководством Общественного совета и Крымберлиги, нашли возможности определить механизмы, я думаю, руководители вам обязательно доведут, о тех подходах, которые позволили бы нам сообща быть более эффективными и результативными. Также хотелось бы отметить, что те процессы, которые происходят в мире, все внешние вызовы, естественно, безусловно, вся эта трагедия, которая поразила весь мир во Франции, то есть говорит о том, что та безопасность, коллективная безопасность в Европе, она дала сбой, то есть она неэффективна. По какой причине? Потому что, в принципе, Европа сама заигрывала с радикалами, с ИГИЛом в Сирии, участвовала в гражданской войне, в то же время отвергала мусульман, надсмехаясь в виде всевозможных карикатур, и без одобрения власти это невозможно было, то мы видим, что на таком контрасте, когда есть вакуум, происходят такие эффекты, когда радикализация приводит к террору. Сегодня что есть в России в целом и в республике в частности, это когда при осуждении того радикального меньшинства, которое дискредитирует весь исламский мир, есть взаимодействие с духовным управлением мусульман Крыма. Сегодня идут объединительные процессы и в нашей религиозной среде.
когда мы говорим, что долгое время, естественно, те культовые сооружения, которые из 330 на тот момент, да, сегодня в российском Крыму их уже 458, это к сведению, вот, только 325 имели, то есть не имели никаких правоустанавливающих документов, и только 5 мечетей имели это правоустанавливающие документы. То есть это давало среду для тех радикальных течений в исламе, которые, естественно, участвовали в борьбе за культовые сооружения, и мусульманская умма Крыма была беззащитна против всевозможных этих проявлений. Значит, также хотелось бы отметить на те события, которые происходят в Украине. К сожалению, участвуют в этом наши соотечественники, да, то есть это руководители Меджлиса, да, которые активно стараются навредить Крыму, крымчанам, а соответственно и крымским татарам. Потому что ни один родитель, если они себя позиционируют как отцы нации, не будет желать своему ребенку, да, своим детям вреда, да, то есть отключить от электроэнергии, лишить еды, лишить света, лишить воды. То есть это фашистующая идеология, то есть есть четкое понимание, что вот такие вот радикальные проявления рано или поздно приводят к террору. И то, что это выражалось уже в подрыве электроопор, говорит о том, что в принципе находится в одном шаге от того, чтобы принести беду самим себе и уже тому украинскому обществу, в котором они позиционируют себя как политики. Естественно, наши соотечественники, которые проживают в Херсонской области исторически, те, которые стали заложниками всех этих событий, лишились продовольствия, то есть лишились средств к существованию, и та продовольственная дорога, которая связывала Крым с Херсоном, позволяла нашим соотечественникам в том числе, то есть это в целом объединяет всех предпринимателей, фермеров, то есть как производителей, так и предпринимателей в Украине, естественно, нести колоссальные убытки. То есть вредить собственному народу, представителям, я уже говорю как бы в контексте политическом, да, это, естественно, также преступно. Вот, поэтому было время, ознакомился с проектом резолюции, полностью созвучно всем вот тем внешним вызовам, которые сегодня претерпевает наша страна, наше государство. Опять-таки говорит о том, что наш президент, правительство в реализации адекватной реакции по сирийскому конфликту, она полностью является оправданной, потому что до этого 69 стран во главе с Америкой имитировали борьбу с ИГИЛом, а на самом деле мы знаем, как бы шла поддержка, финансирование, потому что нужен был конфликт на материке. Нам конфликтов не нужно, да, и сегодня мы со слов нашего представителя муфтиата, это имама города Симферополя, был призыв к миру, да, то есть и крымские татары любое свое мероприятие начинают с этих слов: желают мира всем, желают мира соседям, желают мира себе. Вот. У нас есть хорошая пословица у крымских татар, что если у соседа болит живот, начинай потирать свой. Да? То есть нельзя абстрагироваться от проблем соседа, от проблем окружающей нашей среды. Надо понимать, что 23 года, к сожалению, в Украине не было национальной политики, было четкое понимание присутствия проамериканских сил, которые противопоставляли народы по отношению друг к другу, которые работали над тем, чтобы народы Крыма, народы на тот момент Украины находились постоянно в социальной горячке и противопоставляли друг другу. И находили проблемы неразрешенности своих потребностей в соседей. Но меньше говорили о том, что вопросы, как говорится, не находили проблем в себе, да, то есть не находили проблем, связанных в отсутствии диалога. И сегодня вот я на многих совещаниях, на многих собраниях, конференциях крымских татар присутствовал, и везде красной нитью одна мысль. Одна мысль, которая говорит о том, что крымские татары не могут в разрешении своих потребностей, да, в реализации своих интересов абстрагироваться от окружающего мира.
И если мы будем руководствоваться вот таким алгоритмом действий, что наши проблемы, проблемы крымских татар неразрывно связаны с проблемами крымчан, проблемы крымчан неразрывно связаны с проблемами российского общества, и будем реализовывать свои потребности через призму общественных и государственных, у нас все будет получаться. То есть мы будем входить в резонанс политический, да, то есть и в качестве результата вот, или примера приведу вот вопрос с хаджем. Да? Вот на контрасте того, о чем заявлял Джемилев, о том, что якобы с Крыма идет большой отток крымских татар, да, то есть назывались цифры 20-30 тысяч. Мы видим, что в прошлом году крымских татар, ну или крымских мусульман в целом, выехало 150 человек, когда муфтият подтвердит, да, максимум 80-90 человек с Крыма могли выезжать в украинских условиях, и в этом году уже 322. То есть у меня такой риторический вопрос. Мусульман стало больше, крымских татар стало больше в Крыму? Нет. Просто мы, руководствуясь вот той формулой, когда мы не противопоставляем себя власти, да, то есть, муфтият совместно с органами власти создали условия, при которых хадж стал доступным для большинства мусульман. Понимаете? Вот это как раз-таки то, о чем говорил Ситумир Ага. То есть, когда мы не будем противопоставлять себя власти, а будем сообща работать, будем получать вот такие результаты. Вот. И чтобы не затягивать время, хотелось бы, также мне понравилась историческая парадигма о том, что крымско-татарский конный полк первым вошел в поверженный Париж, да, то есть это 12 года. Вот. Очень хорошая иллюстрация того, что очень долго крымских татар пытаются вот, втянуть в геополитическое противостояние, да, то есть вот, чтобы мы стали вот, тем инструментом, который может создать очаг напряженности в Крыму. Ну, вот, европейцам хотелось бы вот на этом примере напомнить. Да, всякий раз, когда приходили внешние угрозы, начиная с 12 года, там, в 41 году, все народы тогда это России, Советского Союза, плечом к плечу гнали врага до его логова. Да, то есть и напомнить о том, что крымские татары шли еще и в авангарде. Это очень приятно. Всем хорошей работы, плодотворной, эффективной. И поздравляю с такими вот объединительными процессами, которые происходят как в среде крымских татар, для нас это очень важно, так и в целом в российском обществе. Спасибо. Согласно поступившим заявкам в оргкомитет, сейчас слово предоставляется Меметову Фикрету, зампредседателя Общественного совета крымско-татарского народа и руководителю Ялтинского региона и учредителю общественной организации Крым-Бирлиги. Подготовиться к следующему докладу Хаджапилову. Уважаемые соотечественники, члены Общественного совета крымско-татарского народа, наши уважаемые гости, селям алейкум, дорогие друзья. Я не ошибся, сказал, что друзья, потому что сегодня здесь в зале собрались именно друзья, у которых одна цель и задача – сделать нашу жизнь лучше. Само название Крым-Бирлиги означает единство Крыма. Единство всех народов, проживающих в Крыму, в том числе крымских татар, которые вернулись на свою историческую родину. Сегодня я, как руководитель Ялтинского регионального отделения Крым-Бирлиги и Общественного совета крымско-татарского народа, приветствую всех собравшихся в зале и хочу выразить благодарность за ваше присутствие и поддержку. Правильно сказал Руслан Исмаилович, это не просто конференция, а это объединительная конференция, так как присутствуют представители власти. Присутствие таких представителей власти говорит само о себе. На сегодняшний день мы ведем и провели большую работу по Большой Ялте среди соотечественников, по информированию о целях и задачах нашей организации, сплочению жителей нашего региона для решения вопросов по социальной, экономической и культурной защите. Плодотворно сотрудничая с Ялтинской муниципальной администрацией, нами проведена большая работа по вопросу выделения и оформления земельных участков, благоустройства поселок в Ялтинском регионе.
Были проведены многочисленные мероприятия, в том числе организация ифтара для мусульман региона, проведение Ураза Байрама и Курбан Байрама, с учетом того, что эти дни являются на сегодняшний день государственными праздниками Крыма. Большая работа была проведена по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая, когда ялтинцы приняли участие в шествии Парада Победы. 18 мая члены Ялтинского отделения Крым-Берлиги почтили память жертвам депортации и возложили цветы к их памятнику. Наша работа была отмечена грамотой председателя Ялтинского горсовета и главы администрации Ялты Ростенко Андрея Олеговича. То есть мы находимся в плотном контакте, работаем совместно, определяем наши болезненные темы и все остальное. У нас по Ялте есть понимание и нам помогают и все это делают. На сегодняшний день я хотел выразить благодарность нашему главе общественной организации Светлане Ганимитуллаеву за его деятельность на посту председателя нашей организации. Он, как руководитель, старается объединить все регионы Крыма в единое целое. Насколько я его знаю, я думаю, у него это получится, и все очень на сегодняшний день получается. Хотел также поблагодарить за активную плодотворную работу нашего члена регионального отделения по Ялтинскому региону Бугум Хатиджи Османовна. Это наш ветеран, это наш деятель, наверное, ее все знают. Без нее она нам дает большую фору в выполнении всех задач и настраивает на путь истины, как говорят. Ялтинское отделение Крым-Берлиги поддерживает политику Общественного совета крымско-татарского народа, политику общественной организации Крым-Берлиги. В вопросах об устройстве наших соотечественников, согласно указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я истинно хочу сказать, что только объединившись и протянув руку друг к другу, мы, крымские татары, сможем быть более сплоченными и ответственными за судьбу нашего края. Сегодняшняя конференция об этом говорит. Я думаю, мы уже объединились и будем работать вместе, и это больше принесет плодотворного труда и пользы. На этом у меня все, я коротко, потому что все уже все сказали. Пока Хатижапте идет к трибуне, хотелось бы зачитать письмо, присланное Государственной Думой Комитетом по делам национальности на имя руководства Крым-Берлиги и Общественного совета. Уважаемые участники конференции, от имени Комитета Государственной Думы по делам национальности приветствую участников и гостей второй отчетной конференции Общественного совета крымско-татарского народа. Издавна в Крыму жили люди, относящиеся к самым разным этносам, народов на полуострове. Наблюдается стабильное межэтническое и межконфессиональное положение. Наши народы связывают многовековая история дружбы и тесных взаимодействий в самых разных областях жизни. Крымско-татарский народ вместе с другими народами страны вносит неоценимый вклад в укрепление российской государственности, содействует успешному социальному и экономическому развитию полуострова, активно участвует в государственной программе развития Крыма. Желаю всем участникам мероприятия плодотворной работы и успехов в реализации замыслов решения поставленных задач. Председатель комитета Государственной Думы по делам межнациональных отношений Сапаралиев Гаджимет Керимович. Салям алейкум. Здравствуйте, все присутствующие гости и мой прекрасный народ. Я сегодня буквально напросилась на выступление и строила совсем по-другому, но тут уже все, многие сказали, полностью согласны со всеми выступлениями, особенно Сетмирага. Вот на минуту представьте, 44-й год, выслали. Народ в таком тяжелом положении, в Средней Азии, на Урале, где бы она ни находилась, как только в 1956 году
наступило потепление, интеллигенция собралась и смогла выработать такие программы, пути поднятия народного духа и возвращения народа, благодаря которому мы сегодня оказались на родине. Это самые тяжелые времена. Если сравнить тот период и наш период, я думаю, очень большая разница. Вернувшись в Крым, наша родина оказалась на территории Украины. И когда власти не хотели решать наши проблемы, опять-таки интеллигенция, мыслящие прослойка нации, патриоты взяли на себя ответственность опять решать проблему, раздавать земли, забирать, строить, создавали координационные советы по культуре, театры, библиотеки. Все это сделала интеллигенция наша. И, естественно, Украина, конечно, позволяла нам иногда нарушать законы, потому что в Украине законы не работали. Потому что законы, мало того, что не работали по крымским татарам, их и не было. 23 года мы обращались, требовали, чтобы был закон о реабилитации, его не было. Потому что они не хотели наш вопрос решать. А сегодня почему-то, как говорится, взялись за это, когда уже потеряли. Ну, извините, когда уже поезд ушел, бессмысленно его пешком догонять. Но случилось так, что мы оказались опять в другом государстве. Но если мы обратим внимание, то в этом государстве, как при Советском Союзе, есть все законы для того, чтобы восстановить наши права. Буквально все законы. Ведь сила национального движения в чем была? Она от законов, которые существовали в СССР, никуда ни шаг не отступала, за исключением определенных моментов. Но и то это касалось идеологической стороны, когда обращались в ООН и так далее, потому что, естественно, лицо СССР не хотел терять, когда такие красивые законы и вдруг его нарушают. Сами же партийные руководители этой страны. Но сегодня, наоборот, руководство России издало указ о реабилитации, о государственном языке. Но почему-то многие наши люди надеются на кого-то, вместо того, чтобы как в 56-е годы взяться, объединиться и начать плодотворно работать, пользуясь теми законами, которые есть, и требуют. Ведь сейчас нам не закрывают, и такой, как говорится, железного занавеса нету, чтобы мы куда-то не сообщали и так далее. Мы можем это и в интернет пустить и так далее. То есть сейчас рамки не существуют. И, естественно, если государство не будет выполнять свои же законы, мы можем об этом говорить. Но сегодня, к сожалению, мы сами почему-то не проявляем ту активность, которую проявляли наши деды, отцы, когда поднимали народ на возвращение. Давайте, вот сегодня тут уже было сказано выступающими, что наступает такой переходный период, и давайте мы уже перестанем надеяться на Украину, на кого-то, а сами сможем объединиться. Если надо, мы готовы. Общественный совет крымско-татарского народа пока объединяет всего лишь 22 общественные организации, входит 10 ветеранов, там деятели науки, но их мало. Почему-то писатели, другие музейные работники отстраняются. Вот хотелось бы, чтобы мы все, а определенная часть еще надеется на Украину почему-то, думает, что Украина придет. Да не будет этого никогда уже. И поэтому давайте мы сможем, объединившись, выработать такой документ, как выработали наши деды, типа наказа народа. Цель поставим и вместе будем добиваться того, чего бы мы хотели. А успех всегда будет, если мы будем работать. Спасибо.
адрес нашей конференции поступило несколько поздравительных писем с пожеланиями и телеграмм. Я хочу предоставить слово Фикрету Меметову для зачтения одной из них. К нам поступило приветствие от доверенного лица президента Центра моделированного стратегического развития Садыкова Савина Касымовича. Он сожалеет, что не смог приехать, но передает нам письменное сообщение. Уважаемый Сетумер Нуридинович, приветствую участников и организаторов второй отчетной конференции Общественного совета крымско-татарского народа. Ваше представительное собрание, организация внесла огромный вклад в укрепление единства крымских татар в переходный период. В это непростое время, когда позиция большинства западных стран, а также политика США и Канады сводится к тому, что Республика Крым вошла в состав России незаконно, мы уверенно демонстрируем полную консолидацию крымского народа. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем противостоять внешней агрессии, закрепить и продолжать процесс единения крымско-татарского народа. Его в целом в России и эффективное решение проблем с полномасштабной реабилитацией, а также поддержки президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Надеюсь, что лица из крымских татар, ныне живущие за границей, попавшие под грязное влияние определенных пролоббированных западных сил, рано или поздно осознают, что были неправы, предавая интересы своей исторической родины Крыма и России. Хочу выразить огромную благодарность общественной организации Крым-Берлиги и лично ее председателю Сетумеру Неметулаеву, который за такое короткое время сумел организовать единую площадку для защиты интересов крымских татар, живущих в Республике Крым и за ее пределами. Именно благодаря вашим совместным усилиям была проведена и первая конференция крымских татар, по итогам которой было принято и реализовано ряд значимых решений. Я полагаю, что именно крымские татары, которые показали всему миру свою приверженность и стремление по защите интересов своей республики Крым, помогут укрепить мост дружбы между Россией и Турцией, с которой нас связывает многовековая история. Желаю всем участникам данной конференции, а также всем жителям Республики Крым и проживающим за ее пределами добра, мира и здоровья, созидания и процветания на благо нашей великой многонациональной матушки России. С уважением, доверенное лицо президента Российской Федерации, президент Центра моделированного стратегического развития Савин Касымович Садыков. Согласно повестке дня, по второму вопросу слово дается Кантемиру Меру. Уважаемые участники конференции, уважаемые гости, мой доклад называется «Выполнение программы реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Непременные условия развития и процветания Крыма». Наша конференция итоговая, и мы хотим подвести определенные итоги нашей деятельности, которая должна рассматриваться в контексте процессов государственного переустройства Крыма, перешедшего под юрисдикцию Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года. Федеральный конституционный закон, принятый Федеральным законодательным собранием 20 и 21 марта 2014 года, заложил правовую основу и нормы функционирования новых государственных субъектов Российской Федерации. С момента подписания этого закона на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь автоматически стали действовать все федеральные законы, которые в отсутствии местных законодательных актов являются законами прямого действия, особенно в своих основных положениях. Для крымско-татарского народа это означало, что с 21 марта 2014 года на него в целом стал распространяться закон Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов, подписанный 26 апреля 1991 года. Данный закон одномоментно констатировал снятие с народа всех огульных обвинений
и признание незаконными и преступными всех существовавших до этого репрессивных актов. Согласно положениям этого закона, дальнейшая реабилитация народа должна была обеспечиваться конкретной программой действий со стороны государства, которая должна быть была направлена на восстановление коллективных прав народа и ликвидацию его объективного отставания в социальной, экономической, культурно-образовательной и духовной сферах, вызванного последствиями репрессивной политики прежнего государственного режима. В этом для крымских татар и репрессированных представителей других народов заключается то огромное преимущество правового обеспечения и защиты, которое реально существует и действует в правовом поле Российской Федерации, в отличие от бесконечного ожидания и бесполезных попыток правовых решений на Украине. Указ президента Российской Федерации номер 268 от 21 апреля 2014 года определил алгоритм действия и дал прямое задание республиканской власти Крыма разработать комплекс мер, направленных на последовательное осуществление полномасштабной реабилитации. Этот комплекс мер должен предусматривать наличие федеральной и республиканской целевой программы реабилитации репрессированных народов, разработка, согласование и утверждение которых должны быть обеспечены законодательной и исполнительной властью Республики Крым. Серьезная значимость этих государственных документов должна быть отражена в их содержании, где с полным обоснованием должны быть расписаны все мероприятия разноплановой реабилитации от правовых вопросов до топонимики с указанием выделяемых на это средств, сроков их реализации и ответственных за надлежащее исполнение. Таким нам видится государственный подход к решению этого наболевшего вопроса, осуществление которого крымско-татарский народ ожидает уже в течение 70 лет, пытаясь ценой неимоверных усилий и потерь самостоятельно преодолеть трагический провал в своем развитии. Отсутствие такой программы может вызвать сомнения, которые перерастают в неверие, а неверие перерастает в отчуждение. Это совершенно недопустимо для Крыма, которому президентом поставлена задача по быстрейшему преодолению последствий репрессивной политики. Это совершенно неприемлемо для современной демократической федеральной России и особенно в современных условиях ее противостояния стратегии западного превосходства. Нам, конечно, понятны сложности переходного периода, который объективно затянулся. Мы также замечаем, что определенные шаги в направлении осуществления реабилитационных мер выполняются. Однако, на наш взгляд, эти действия слишком замедлены, эпизодичны и носят несистемный характер. Мы не первый раз обращаем на это внимание руководству республики. И сегодня тоже предлагаем обратить пристальное внимание к проблеме реабилитации, которая затрагивает интересы сотен тысяч жителей Крыма. Мы предлагаем рассмотреть и принять действенные оперативные меры по решению следующих, на наш взгляд, первоочередных задач. Первое. Необходимо осуществить комплекс мероприятий законодательного уровня, обеспечивающих имплементацию, то есть практическую реализацию в Крыму указа президента Российской Федерации номер 268 от 21 апреля 2014 года и закона Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов от 26 апреля 1991 года. Это, по сути, и будет означать разработку и утверждение конкретных целевых программ реабилитации федерального и республиканского уровня, о которых выше уже было сказано. Второе. Необходимо ликвидировать представительский дисбаланс крымских татар. Смешно сказать, крымско-татарский народ, который по сути является государствообразующей нацией в Крыму, никак не представлен на федеральном уровне, а на республиканском уровне его представительство унизительно мало. Поэтому нам и не удается на сегодняшний день достойно защитить свои национальные интересы.
Общественный совет крымско-татарского народа считает, что активное привлечение к работе в республиканских и муниципальных органах власти специалистов из числа крымских татар ликвидирует скрытую дискриминацию, позволит повысить объективность принимаемых решений и результативность их практической реализации. Мы также считаем, что крымские татары должны быть представлены в республиканских организациях ведущих политических партий страны, в Общероссийском народном фронте за Россию, в Общественной палате Республики Крым и общественных советах при министерствах и ведомствах Республики Крым. У народа для этого есть необходимый квалифицированный кадровый ресурс. Для получения ожидаемого результата необходимо обеспечить единство интересов народа и государства, подкрепленное политической волей, избранной народом власти. Только в этих условиях возможно активное приобщение крымско-татарского народа к процессам перестройки и нового государственного строительства в Крыму. Сейчас слово для выступления со доклада предоставляется Мемету Айдарага, декану факультета крымско-татарской и восточной филологии. Тема доклада Айдарага о государственном крымско-татарском языке. Здесь говорили о том, что в области языка предпринятые меры эффективны и результативны. Это представители органов власти говорили об этом. Ну что ж, если считать исчезновение языка на данный момент это эффективным, то значит действительно эффективно он исчезает. Я почему об этом говорю? Давайте проанализируем ту литературу, которая издается на крымско-татарском, так называемом сейчас государственном языке. В местах высылки мы имели газету, которая называлась «Ленин Байрагы». Она выходила 3 раза в неделю тиражом 17,5 тысяч экземпляров. Умножьте на 3, и вы получите довольно-таки солидное количество экземпляров. Сколько сейчас экземпляров издается газета «Крым»? 3,5, 4 тысячи экземпляров в неделю. Сопоставьте. Я уже не говорю о художественной литературе. На крымско-татарском языке сейчас уже практически никто не пишет. Но, по крайней мере, я не знаю ни одного произведения или романа, написанного в последние 15-20 лет на крымско-татарском языке, о котором можно было бы серьезно говорить. Это говорит о том, что действительно наш язык находится на стадии исчезновения. Вопрос в том, могут ли наши чиновники защитить его? Я вам честно скажу, нет, не могут. Возьмем представителя так называемого меджлиса Мустафу Джелилева. Он несколько раз избирался депутатом в Верховную Раду Украины, где на Конституции клялся защищать Конституцию Украины. А что в Конституции Украины написано? В Конституции Украины написано: Украина унитарное государство и никаких автономных образований на ее территории быть не может. Вы понимаете, ли он всем морочил голову, а народ же не знает, что такое унитарное государство. Так значит, в течение 25 лет все ушло в никуда. Практически наше национальное движение заглохло на том этапе, когда мы возвращались к себе сюда на родину. Мустафа Ага Селимов, Мустафа Ага Халилов. Вот эти товарищи, мы с вами должны увековечить их память, называя улицы, называя площадя и так далее. А я думаю о тех чиновниках, которые получат награды и так далее, о них позаботится то государство, которое им это выдает. На сегодняшний день я обращаюсь к Государственной Думе, Совету Федерации, обращаюсь к администрации президента. Если создали указ, проследите, чтобы они выполняли. Вы посмотрите, на сегодняшний день, кто из нас реабилитированных получил удостоверение? 2-3%. Как это так? Можно бюрократия местных властей не доходит до центра.
И народ только ждет и готовится, вот-вот реабилитацию получит, и он получит какие-то льготы. Нет, товарищи, пока бюрократия молчит, пока наши чиновники молчат, это было показано факт 9 мая. Это День Победы, 70 лет. Вы понимаете, мы, крымские татары, Крым-Берлигин, более 300 человек, подняв героев Советского Союза, подняв ветеранов войны, женщины, старики, старухи, пришли, это мой отец, это мой, допустим, мать. Они ждали, нас отводили из середины до конца, пока шествие будет. А потом пропустили конный отряд, поганили и за ним пустили нас, ветеранов. Спасибо вам, уважаемые чиновники. Если вы так дальше будете относиться с нашим народом, если так будете продолжать, то, конечно, что может ожидать наш народ? Полезное от вас? Нет. Поэтому обращение вышестоящих органов Российской Федерации. Мы, ветераны, хотим, чтобы создать комиссию по подготовке аллеи ветеранов войны, героев Советского Союза парка Гагарина. Что такое в столице? Все герои, за исключением крымских татар, имеется аллея, а крымские татары нет. Если одного включили героя Советского Союза Решидова, и то имя написали Абраим. Мы обещали, это мы год за годом обещания ждем, ни исправления, ни аллеи нет. Вот спасибо вам за то, что вы выслушали. Я думаю, примите возможные меры. Мы общими силами добьемся, чтобы эта аллея должна продолжаться. Спасибо. Теперь слово предоставляется представителю советника, полномочному представителю президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Аблаеву Ильгиз Главеровичу. Добрый день, участники конференции, приглашенные гости. Разрешите от имени президента региональной общественной организации Общества крымских татар Инкишах Белялова Искендер-ага зачитать обращение в адрес участников конференции. Уважаемые участники конференции, в настоящее время крымско-татарский народ занимает достойное место в политической, общественной и культурной жизни полуострова. В значительной степени этот результат работы общественных организаций крымских татар, которые объединяют людей, действительно любящих свою землю, работающих на благо народа и всего региона. Считаю, что только совместными усилиями и взаимной поддержкой мы сможем добиться решения существенных проблем современной истории крымско-татарского народа, тем более, что полное понимание и содействие в их решении со стороны региональных и федеральных властей мы видим и ощущаем. Желаю всем участникам данной конференции плодотворной, успешной работы сегодня и в будущем. Президент региональной общественной организации Общества крымских татар Инкишах Белялов Искендер-ага. От себя лично хочу добавить, главное качество крымских татар – это единство, сплоченность, верность традициям и заветам предков. Сау вам, Джамат. Спасибо за внимание. Для выступления слово предоставляется Зоре Ризаевне, руководителю женского отделения Крым Хатунлара. Работа нашей организации за отчетный период была в достаточной степени многогранной. Эта встреча в составе делегации 10 декабря 2014 года
в Москве, в Госдуме с председателем по делам национальности Фаралием Гаджаметом Керимовичем и руководителем аппарата по делам национальности Бугла Баталом Геннадьевичем. Обсуждались различные вопросы, но самый существенный вопрос, который интересовал нас, это было выделение квотных мест в рейтинговых вузах России для талантливой крымско-татарской молодежи. Также у нас состоялась встреча с председателем общественной организации Ассамблеи народов России Смирновой Светланой Константиновной. Мы участвовали на исламской конференции, состоялась встреча в Московском доме национальности, мы выступали по радио «Россия», но самая, на наш взгляд, важная работа по консолидации крымского татарского общества проделана в Крыму. Благодаря слаженной, добросовестной работе нашей команды мы географически покрыли многие районы Крыма, создав 13 ячеек. Воспользовавшись случаем, я хочу поблагодарить самых активных председателей ячеек Бахчисарайского района Назимову Алия Ханум, она сейчас находится в секретариате, Джанкойского района Сиднебиеву Ритнае, Строгановского района Муратову Гульнару. Мы также помогали женщинам в решении юридических вопросов. Нами проводились благотворительные акции. Мы принимали активное участие в различных культурных мероприятиях, к примеру, Сабантуй и так далее. Можно, конечно, перечислять все многие аспекты нашей работы. Но я хочу сказать, что наша работа была бы невыполнима без активного участия председателя РО Храмбрлига Ситумера Магденча Немуталаева, который прекрасно умеет работать с людьми, уважительно относится к каждому человеку, умеет консолидировать общество, и мы благодарны ему за оказанную помощь в нашей работе. Хочу отметить, что сегодня особый день для нашей организации Крым-Хадулара. Ровно год назад, 14 ноября 2014 года, была создана наша организация. С тех пор ни один человек не выбыл из нашей команды. А наоборот, в геометрической прогрессии наша организация выросла. Я выражаю благодарность всей нашей команде за добросовестное, ответственное, искреннее отношение к нашей работе. Завершая свой доклад, я хочу пожелать здоровья, благополучия, процветания, мирного неба всем народам Крыма. А крымским татарам Крым-Хадулары желает жить по принципу: дальше Крыма для нас нет земли. На этой земле создал нас Всевышний, поэтому в Крыму мы будем, Аллах смертельце, жить и процветать во все века со всеми народами Крыма. Спасибо за внимание. К докладу подготовиться Рустему Эмирову по топонимике. Пока он выйдет, я хотел бы ответить на вопросы, которые поступили к нам. Очень много вопросов касается это то, что пенсионерам и инвалидам дают за заслуги, а за реабилитацию не начисляют. Потом о лекарствах, которые вовремя не доставляются и так далее. То есть все эти вопросы здесь двумя словами и не ответишь, и это касается частных лиц. Поэтому я до этого еще объявлял, что у нас приемные дни среда-пятница, каждую среду-пятницу с 10 до 2 часов. Прошу, мы готовы встретить. И это Евпаторийское шоссе 61А. Все. Saygılı misafirler, saygılı делегаттар. В этом году в России отмечается 70 лет победы над Германией. По всему государству прошли масса мероприятий, важных, интересных. Хочу вам сообщить, что завтра, 15 ноября, мы совместно с Шахматной Федерацией Крыма проводим турнир по шахматам, посвященный опять дважды герою Амитхану Султанову и герою России Алиме Бинановой.
Как известно, Алиме присвоили героя в прошлом году указом президента Путина. 70 лет ее героические поступки не признавались. Алиме Абдинанова училась в Ленинском районе, деревня Джермай-Качи. Если мы сейчас посмотрим на карту Крыма, мы там такую деревню не обнаружим. Потому что через 2 месяца после того, как эту героиню расстрелял гестапо, весь ее народ был выслан. И все тысячи и тысячи сел и городов с крымско-татарским названием были переименованы, чтобы в Крыму не осталось и следа от нашего народа. А ведь каждое село, каждый город дал десятки и сотни героев, которые положили жизнь во имя победы. Здесь сообщалось, что указом президента Путина наш народ реабилитирован. Но мы хотели бы видеть полную реабилитацию. Ведь никто не отменял закон о реабилитации 1991 года. Там написано, что репрессированные народы имеют право на возвращение своей топонимики. До сих пор этого не происходит. Говорят, работает какая-то комиссия. Правда, с неопределенным статусом и непонятными полномочиями. А нам бы хотелось, чтобы это все производилось на совершенно законных основаниях, хотя бы на основании постановления Госсовета Крыма, хотя бы так. И мы хотели бы видеть, как все наши города и села будут возвращены на татарское наименование. Наш народ никогда не забудет ни Корбека, ни Сарабуза, ни Ускут и так дальше, и так дальше. Спасибо за внимание. Вот нам поступила записка, и поэтому, согласно этой записке, хотел бы дать слово заместителю председателя Государственного Совета Республики Крым Ильясову Ремзи Ильясовичу. Sağ olunuz, saygılı dostlar. Hepinizge selamun aleyküm. Men gerçekten de sizge aytsam, sözge çıkmağa istemiyordum. Çünkü biz gelişken edik, misafir olarak biz iştirak ettik ve tasdiqlayıq biz berabermiz, problemlerin çözümüge beraber azığımız ve başından pek mencesini yaxşı bu konferansiya alınıp bardı. Gerçekten de iyi sözler aytıldı. Ve ondan da gayrı işte bunda hükümet insanlar oturalar. Ne kadar güzel deyip beraber çalışacağımız. Ama bir iki çıkıştan sonra ben de bir iki söz aytayım deyip işte böyle niyetten sizge ayıp etmeniz. Ma 3 dakika mümkün yetmez. Aydar ağamız aytqandayın bir 6 dakika berseniz yaxşı olardı. Birden er çıkışlarda yaxşı olurdu bizim temsilcilerimiz işte devlet işte çalışsalar da yaxşı olurdu deyip çünkü çok problemalar var. Bu problemaların çözmeye gerek. Bizim problemalarımızın Kırım Tatarlardan yaxşı kimse anlamaz. Şimdi böyle bir gerçekten aytayım size daha bir kere doğru fikir hem doğru niyetler çünkü devletçiliğimizni kuracağımız deyip aytamız ama devletçiliğini kurmağa istesek elbette profesyonel insanlarımızın da hazırlamaya gerekmiz. O daim öyleydi ve vakit bu problem birinci sıralarda duraydı. Ama neçindir şunçuk bir iki insan çıkıp чиновниклер siz böyle çalışasınız, siz bir şey ayıpmaysınız,
Bu suallarını koymaysız. Sizge işanç yok. Men böyle şeylerine hazır değil. Birden men Kırım Tatarım. Ve mende neye var yüreğimde hepiniz bilesiz. Ve istegimiz bir. Onun için istegim böyle bir zaman birbirimizge tırışmayı lekeler yapıştırmağa. Biz endi vazgeçeyik ondan. Bugün de öyle hareketler devam edeler. O'zingiz ko'rasiz Kırım'dan dış. Hepimizge bir lagaplar takalar. Ayrı чиновниклер aytasiz, ayrı siyasetçilerge de daha başka hareketler hazırlayırlar. Biz bunda kendi oturamiz, başlarda kendi birimizge atılmağa. Bizge gerek olmasa чиновниклер, keliniz o'zaro laf etaylik, birimizge bir yurib, bir kesek sözler, kelişmegen sözler ayta bereylik. Bekim öyle yapsak, gerçekten biz bütün problemalarını çözüp ve o'zimizning isteklerimizin babalar, dedeler aytgan isteklerini amelga kechirib oluruz. Onun için men bilesem birinchiden biz bunda toplangan insanlar bir fikirdemiz. Ve birbirimizge tekaran bir hiç olmasa tekaran hürmet eteyik de dikkat eteyik. Çünkü yarın buna bugün çıkıp hepimiz işke göreceğimiz. Eğer de biz birimizin tayançımızını duymasak nasıl iş yapacağımız biz? Misal olarak men чиновникім. Aydar ağa, Mehmetovga aytmağa isteyim. 89 yılda Sovet zamanlarda siz Ferganaga kelgende til doğrusunda anlatmağa cemaatımızga men o vaqtda da чиновник edim. Biz sizi kabul ettik. Kolumuzdan kelgeni bütün çarelerini tapıp aklınızda olsa Kirguli Dom Himik'te bu koruşumunu geçirmeye yardım ettik. Ve gene de aklınızda olsa anda KGB'den gelip meni ve Nariman'ı zapt ettiler. Aklınızda var mı? Men o vakitte чиновник'e men korkmadım. Çünkü til doğrusunda tilini anam ve babam daima aytaydı, tilinizni unutmanız. Sizin vatanınız, eviniz Kırım. Men onu unutmayıp, onu daima koz ogimizge alıp sizge o vaqtda kol uzun. Niye? Çünkü men yaptım o kadar da. Belki de bekim başka чиновник olsa aytınız adlarını. Ama men чиновниктер aytkanda bu hepimizge lekeler olur. Ya gençleri hakkında aytayım. Bizler bu sene çok toplaşmalarını geçirdik. Konferansiyani hazırladık. Ve o konferansiyada katlı sözler aytıldı. Alime Abdınanov hakkında, başka bizim kahramanlar hakkında. Ve Aliye Giroyev hakkında, bu umumen Kırım tedbirlerine geçirdik. Bunu tasdikladılar ve kısmet olsa onu 3 yıl evvel men onu işini alıp baran ve gelecekte bette olur. Aliye Giroyev уроженцев Крыма. 42 героя, из них крымские татары 27%. Мытлақ тоны біз япарық епіміз. Амаляки епіміз. Ve men ziyade yakın çalışam o insanlarla. Ve aklınızda olsa men bir sual ko'targan edim. Keliniz ana o kitaplarda kayda yalan yazılgan Kırım tatarların hakkında cengde iştirak etkende o kitaplarını yok eteyik. Ma o kadar karşılık ko'rsatdilar. Men muavin olarak o'zimizin avallerimizin işte tertibini işte avalini imzalab yolladım. Bütün internet dolaydı bu Ремзи Ильясов хочет переписать историю Ремзи Ильясов националист. Kayda ediniz hepiniz. Bir iki insan çıkıp karşılık ko'rsatdi. Bu da tayanç gerek. Men o vakitte чиновник edim. Ama lakin men milletin bir parçası edim. Ve benim qarbabalarım cengde iştirak etip vefat ettiler. Men bilem ne degeni cengde. Ve o yalanlarını men keçtim. Til doğrusunda. Enver Bey yaxşı doğru aytdı. Hem iki kanun galiba olar kirgizdiler.
окудук біз оны. Мен инвернен чоқлап еттім. Публичный слушание іште оны бір теклиф етілі, мен оны етіп боламадым, чүнки вақыт етмеді. Ама ләкин мен ачықне лаф еттім, бір мадде кіргізмeye керек башта. Во всех школах, ручай айтайын, коротко, крымско-татарский язык должен изучаться как обязательный предмет. Олсун автода башлайық автода 2 саат олсун. Оны башлайық китапларын әзірлемеге. Esas olarak bu maddeni kırgızmeye tırıştı. Ben togerek masalarda iştirak ettim. Bir kesek konferansiya ayıp etmez, bir kesek çünkü ben onun neticelerini anlap olamadım. Ve bana katıp laf etip, biz şimdi konferansiyanın kararını sizge yollasak, siz onu korsetirsiniz rehberlerge. Ya korsetirim deyip ayıptım. O neticelerini ben sizge aytayım, bir evli iş gruppaga kırgızmaya gerek eken, o en akıllı fikirler kırgızacak. Elbette. O iş gruppada Fevzi ağamız var, Aydar ağa Mehmetov var. Anda gerek şeyler aytılan bir şey gerek bizge. Cemaat adından hepimiz millet olarak birbirimizge işanıp, kol uzatıp, tayanç edip tilimizni korçalamak. Aynı ambitsiyalarını çetke alınız deyip o kadar ben anlatmaya tırıştım. O maddeni kirgizgende ben sözge çıktım Gossovette. Belki siz işittiniz. Menden son sözge çıkan insanlarını siz hepiniz işittiniz. Onların arasında Kırım Tatarlar da vardı. Rege koyganda ben bir özün karşılığını körsettim. Men чиновник edim. Men korkmadım. Men körsettim özün pozisiyamı. Onun için saygılı cemaat. Ben herkesini hürmet edem. Her insanını lichность olarak konuşmaya, laf etmeye, ama lakin uğda böyle bir kolaysız laflar birimizge aytmayın. Ben bilem Ruslan Bey'ne naş işlerini alıp baray, Zaur Bey. Eğer de onların istekleri olsa çıksınlarını alsınlar. Ben просто vaktim yok şimdi. 6 dakika verdiler. İşanınız. Eğer bu tür suallerini koyamız ve hareket etmeye, ular çizmeye hareket ediniz. Ama lakin ben bir söz sizge aytayım. Kimde kabaya? Bizde. Bizler neçindir seçimlerde birimizden saklanıp yurduk. Birimizden saklanıp yurduk. O çıkacak, o çıkmayacak. Yaşa son çıkarır deyip seçimlerde iştirak etmedi. Bizge teklif ettiler, geliniz. Bana beraber bu hükümet vazifelerini kendimiz bölüşecek, bizler yok deyip aytты. Bizler de işte evvel olgan rehberlerimiz. Ali da bugün andan bizge o kadar selamlar yolları. Keyin de biz, ben razımın Rişat Bey sözlerine, tворческая интеллигенция, ne saklanıp yürüyemiz? Ne ana köşelerden mağa bakıp, yok biz başkalara bakıp, sen bunu yaptın, bunu yapmadın, ama sen yaxşı çalışmasın deyip, bir kesek manalar kıdıralar. Benim siyasetdaşlarımızla, bizler çalışamız. Ama bilesizmi hani aytalar bazı sefer, Ремзи, ну ты ставишь вопросы нормально, ладно, ну смотри, твой народ же не ставит этот вопрос. Что ты занимаешься политиканством? Öyle sözler de olur. Onun için birinci mende istegim şunçuk. Bana bugün vaziyette olgan istegim. Halkımızını hepimiz, birbirimizni, halkımızını korçalamak, birbirimizni hürmet edip, turup, bu bizim vatanımız. Bu mında biz çaslı baktı olacağımız. Mında geleceğimiz olacak. Geleceğimiz parlak mutlaktı olur. Mında bala çağımız çaslı baktı. Mında bütün problemalarını biz çözeceğimiz. Elbette komşularımızla beraber. Eğer de biz onu yapmasak bugün, eğer de saklanıp birbirimizden yürüsek, daha yakın zaman biz problemini çözüp olamayız. Ayıp etmesin ben belki bazı fikirlerimi keskin ayttım. Ne de olsa sağ olunuz. Ben bilesem bu hükümden başlayayım. Birligimiz olarak problemalar çıkkanda biz, ben bilesem Sütümer ağamız biz çoktan birbirimizi bilemiz, otururuz, kelişiriz ve
бері берішіп оларын чезмеге тырышыры. Сау болыңыз, бар болыңыз. Bir dakika Nadir Şataran, bir dakika söz. Birinciden buna Remzi dostumun dinlep hepiniz anladınız, bu yürekten çıkar laf. Bizim halkımız, mında oturganları hepimiz birinci düşünmek gerek. А что я сделал для того, чтобы кого-то осуждать? А что я вообще в жизни сделал для соседа или для своего народа? Çoğusa bir şey etmeyi, bir şeyden bir şey isteyip. Biz bugün başlamazdan o güne hepinizge anlattık. Biz birleştik milletimiz için, halkımız için. Bunda pek çok yazılar, toprak meselesini, son rehabilitatsiya meselesini Allah kısmet etse devletle beraber çözüp. No devlet sizge el uzatmazdan o güne siz devletke көрсетin, siz devlet tarafını tutkanısın. Болды, onun hepsi olacak. Еще раз повторяю, если мы вместе с вами все покажем, что мы с Российской Федерацией поддерживаем все законы нашего государства и хотим решить свои вопросы, всегда будут идти нам навстречу. Понимаете, другого просто не дано. Мен де девлет адам, я 20 лет проработал в структурах власти, 10 лет главой администрации. Я это все понимаю. Власть от власти не отличается. Власть идет навстречу тогда, когда мы с властью, и мы идем власти навстречу. А мы сегодня хотим все получить. 23 года ничего не решалось. Сегодня хотим всю топонимику получить. Сегодня хотим все... Это нормально, но все планомерно, постепенно. Есть закон о реабилитации. Это первое, что сделал президент. Теперь от нас зависит. Второе, третье, четвертое, пятое. Есть закон о языке. Правильно Айдар ага сказал. В Средней Азии мы учились. Я учился в русской школе. Каждую неделю мне преподавали узбекский язык. Для этого много не надо. Только отделу образования и правительству решить. Также ходишь в татарский класс, изучай русский. Русский язык это объединяющий. Без русского языка это невозможно. Дальше ты никуда не пойдешь. В самом многонациональном государстве живем. Еще раз, что я хочу сказать, Джимат. Если мы вместе с вами, выйдя с этого зала, поймем, что мы должны решать вопросы нашего крымско-татарского народа и всех жителей Крыма. Отдельно крымские татары не могут жить хорошо, другие хуже. Мы одна семья, живем в одном государстве. Тогда все будет нормально. Как в народе говорят, не дом покупай, соседа. Вот мы же сегодня живем вместе с вами. Нормально все прошло. Джемат, я вам, как старший, как младший, тут есть старшие, которые нам годятся в отцы и матери. Давай, бролая, если мы будем решать вопрос, только искать плохое, никогда мы не двинемся с места. Но если мы будем решать вопрос о созидании, о наших детях, которые есть, я всегда говорил с первой встречи, что мы должны служить в армии, быть генералами, адмиралами, во всех структурах власти, во всей России, как раньше было, и в Москве, и в Петербурге. Учитесь. Сегодня действительно вопроса профессионализма не хватает. В этом я виню, конечно, те структуры власти, которые были 2 года тому назад, не давали нашей молодежи или где-то развиваться, потому что без медлиса никто не назначался. Хотим мы этого или не хотим. И я это все ощущал на себе. Ну, не айтайым. Давай же тогда... Согласно повестке дня, у нас уже прения закончились. Сейчас я зачитаю резолюцию нашей конференции. Мы должны его принять, и на этом потом дуа, гимн и закончить конференцию. Резолюция итоговой конференции Общественного совета крымско-татарского народа и региональной общественной организации Крым-Бірлігі. Участники конференции Общественного совета крымско-татарского народа и РАО Крым-Бірлігі, представители общественно-политических, молодежных, профессиональных и иных организаций, общественные активисты, представители различных регионов Крыма, работники образования и культуры, представители научной и творческой интеллигенции, заслушав доклады и выступления делегатов и гостей конференции, обсудим вопросы повестки дня, констатирует следующее. Крымско-татарская общественность в лице Общественного совета крымско-татарского народа и всех входящих в него представителей общественно-политических сил
крымско-татарского народа отчетливо ощущает, что свое возрождение и дальнейшее развитие крымские татары могут осуществить только в дружной семье братских народов Российской Федерации, активно участвуют в процессе становления нового Крыма, развивающегося в правовом поле России. Всемирное содействие этому Общественный совет крымско-татарского народа считает для себя основной задачей сегодняшнего дня. Мы благодарны руководству Российской Федерации за активное участие в жизни крымско-татарского народа и выражаем надежду на дальнейшее взаимопонимание и сотрудничество в развитии и укреплении исторического достояния и наследия крымско-татарского народа. Участники конференции Общественного совета и организация Крым-Бирлиги выражают благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за оказанное содействие реализации строительства соборной мечети в Крыму. Соборная мечеть в Крыму – это главный символ нового этапа в жизни крым-татар на пути возрождения и процветания на исторической родине. Мы призываем все крымско-татарские общественные организации объединиться в стремлении решать вопросы, связанные с политической реабилитацией крымско-татарского народа, его возвращением и обустройством на родной земле, а также поддерживать и укреплять межнациональное согласие и единство на территории Республики Крым. Объективно оценивая общественно-политическую ситуацию вне Крыма и России, а также состояние крымского сообщества на современном этапе, конференция считает необходимым заявить следующее. Первое. Общественный совет крымско-татарского народа поддерживает и считает чрезвычайно важным усилия России на международной арене, направленные на уничтожение террористической угрозы в лице ИГИЛ и предупреждение распространения терроризма на территории Российской Федерации, включая Крым. Общественный совет крымско-татарского народа принципиально осуждает и отвергает политику руководства Украины поддержки провокационных действий бывших лидеров Меджлиса, которые в союзе с запрошенной в России организацией «Правый сектор» пытаются организовать и практически осуществить продовольственную, энергетическую и другую блокаду Крыма в надежде вызвать обострение межнациональных отношений и общественных волнений на полуострове. Мы призываем дать правовую и политическую оценку деятельности Меджлиса, который состоит из лиц, самовольно присвоивших себе право выступать от имени всего крымско-татарского народа, не получив на это полномочий и доверия от преимущественно большинства крым-татар, проживающих в Крыму и за его пределами. Третье. Общественный совет крымско-татарского народа считает, что основными задачами внутренней политики в Республике Крым на современном этапе должен быть консолидация всего крымского сообщества, понимание целей и задач, поставленных президентом России по перспективному стратегическому развитию Крыма. Активное участие, вовлечение крым-татар в процесс государственного строительства Республики Крым и города федерального значения Севастополя и построение в Крыму гражданского общества. Считая исполнение указа президента Российской Федерации за номером 268 от 21 апреля 2014 года и выполнение программы реабилитации репрессированного крымско-татарского народа непременным и обязательным условием развития и будущего процветания Крыма, конференция считает необходимым предложить Общественному совету крымско-татарского народа во взаимодействии с органами законодательной и исполнительной власти федерального и республиканского уровня и с поддержкой крымской общественности практическое осуществление следующих первоочередных задач. Первое. Проведение комплекса мероприятий законодательного характера по обеспечению имплементации в Крыму указа президента Российской Федерации за номером 268 от 21 апреля 2014 года и закона Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов от 26 апреля 1991 года. Второе. Активное привлечение к работе республиканских и муниципальных органов власти в организациях ведущих политических партий Общественного народного фронта за Россию, в Общественной палате Республики Крым и общественных советах при министерствах и ведомствах Республики Крым специалистов из числа крымских татар,
профессионально подготовленных, понимающих и разделяющих государственную политику Российской Федерации и имеющих доверие общества. Третье. Справедливое решение земельного вопроса в Крыму связано с выделением и оперативным оформлением крымским татарам и другим нуждающимся земельных участков для индивидуального жилищного строительства с льготным обеспечением для репатриантов стройматериалов в минимально достаточном объеме и государственным инфраструктурным обеспечением, включая уже существующие поселки компактного расселения. Четвертое. Разработка и внедрение новой концепции языкового образования и воспитания в Крыму, учитывающих конституционные права крымско-татарского народа, особенности крымского многоязычия, культурное, духовное и религиозное многообразие региона. Пятое. Восстановление исторической топонимики крымских татар путем возрождения права на идентичность, повышения статуса крымско-татарского языка и возвращение исторических названий населенных пунктов Крыма. И последнее, шестое. Признание заслуг крымско-татарского народа в Великой Отечественной войне, продолжение работы по увековечению памяти героев, а также воинов, павших в борьбе с фашизмом и жертв политических репрессий. Как вы видите, в резолюции учтены все предложения докладов, выступления, и поэтому хотелось бы поставить на голосование. Кто за данную резолюцию, прошу проголосовать. Кто за? Кто воздержался? Кто против? Нет. Спасибо. Резолюция считается принятым. Теперь, согласно нашей повестке дня, слово предоставляется для дуа представителю Духовного управления мусульман Крыма, Симферопольскому муфтию Кафарову Раимбею. Енді Аллах'ın adıyla başladık. Her şeyde Allah'ın adıyla yakınlamak gerek. Gerçekten енді biz rayon imamımız Müftüdeki bizde bir tek müftümüz var. Onu da selamlarını aytmak isteyeyim. Ve gerçekten de Allah'tan niyazımız gerçekten birlik, beraberlik, inkişaf, güzel bir şekilde beraber çalışmak ve bütün niyetlerine yetmektir. Bu yanında tabii ki İslam'ın da doğru anlaşılması için çalışmak el ele. Çünkü gerçekten böyle dünyada olan vakaların bir daha tekrarlanmaması gerek. Herkeske barış içinde, selametlik, tinçlik içinde yaşamaya ve gerçekten de öz bağlarımızı güzel bir şekilde dinini bilgen ve öz vatanda yaşayan insanlar, bunları sevgen insanlar olarak yetiştirmeyi Allah-u Teala bildirge nasip eylesin. Ve gerçekten de en güzel dua olan aslında Kur'an'ın başlangıcı olan Fatiha suresini bitirmek isteyim. İnşallah hep beraber okuruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sirâtal mustaqim. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Es-salâtu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salâtu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salâtu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelîne vel âhirin. Es-salî alâ cemi'l enbiyâi vel murselîn. Velhamdülillahi rabbil âlemîn. Birahmetike ya erhamer râhimîn. Bütün mahremleri size getireyim. Allah razı olsun.
Şimdi bundan çıkan son kolga barıp kahve, çay, sıcak pеченьелар aşılar hepinizin çağıramız Allah kısmet etsin. Çok sağ olun. Çok eliklerde görüşeyik. Aytkan laflarımızdan bir kitsek bizim işimiz on olacak. Гости, которые есть, чай, кофе, брек, холли, приглашаем всех. Спасибо за то, что нашли время и с нами вместе провели эту конференцию.